नमस्कार खबरां ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। बीजेपी के नेता तजिंदरपाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी ते पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक लगाई रोक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तो मिली मदद ने कपूरथला के परिवार के पालन पोषण की राह की आसान। ते पंजाब समेत उत्तरी भारत में गर्मी का प्रकोप कायम। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀਕੇ ਪਾਵਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਕੇ ਪਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि इस बारे हाले तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस धमाके का खालिस्तानी अंसरां संबंधी कोई लिंक होने के सवाल ते उन्होंने कहा कि फिलहाल इंतजार करना चाहिए है। जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व। इस घटना मगरों समुचे पंजाब विच हाई अलर्ट जारी किया गया है। दस्सिया जाता है कि पुलिस ने तकरीबन 1.5 दर्जन व्यक्तियों को डिटेन किया है और उन्होंने कोलों पुछगिछ की जा रही है। इस दौरान SAS नगर के SSP विवेकशील सोनी ने मोहाली इंटैलीजेंस दफ्तर के बाहर अज फिर एक होर धमाका होने की खबर को बेबुनियाद और झूठी दस्सिया है। उन्होंने कहा कि अज अजिहा कोई धमाका नहीं होया है। इस दौरान धमाके का नोटिस लैंदियां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने DGP नूं पूरी घटना की जांच डूंघाई नाल करन दे हुक्म दिते ने तां जो इसकी तह तक पहुंचा जा सके। चंडीगढ़ विच अपनी सरकारी रिहायशगाह ते अज सवेरे उन्हां पुलिस महकमे के सीनियर अधिकारियों नाल एक उच्च पद्धरी मीटिंग की। उन्हां स्पष्ट किया कि किसी नूं भी सूबे के शांतमई माहौल नूं विगाड़न की इजाजत नहीं दी जाएगी। नाल ही उन्हां कहा कि कुछ दुश्मन ताकतां सूबे विच गड़बड़ पैदा करने लई लगातार यतनशील ने, पर यह अपने नापाक मनसूबियां विच कदे कामयाब नहीं हो सकणगियां। मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि पंजाब दा भाईचारा मजबूत है अते घटना के दोषियों नूं सख्त सज़ा दी जाएगी। कल रात जो मोहाली के घटना हुई है, मैं DGP साहब नाल सारे इंटैलीजेंस के अफसरां नाल मीटिंग ली है और सारा डिटेल जिहड़ी है वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाणगियां ते जड़ां तक पहुंच जाएंगे। तो मैं यही बार बार कहना चाहना तुहाडे जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल को खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां। उधर मोहाली धमाके की जांच विच केंद्रीय जांच एजेंसी NIA भी जुट गई है। NIA की एक टीम अज धमाके वाली थां ते पुजी ते इंटैलीजेंस विंग की इमारत समेत आले दुआले के इलाके का मुआयना किया। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरन चुग ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब वर्गे बेहद नाजुक सूबे विच सुरक्षा प्रबंधों बारे गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। चंडीगढ़ तो आज जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि देश विरोधी जथेबंदियों खिलाफ अपनाई गई ढिल ने सूबे विच एक बार फिर अतवाद नूं सुरजीत करने के खतरे विच पा दिता है। तरन चुग ने कहा कि केजरीवाल जिवें पंजाब के हालात ते ट्वीट करते हैं, उस तो पता चलता है कि सूबे ते उन्हां दा सीधा कंट्रोल है। पंजाब वर्गे सूबे के मुख्यमंत्री केजरीवाल की कठपुतली बन के रह गए ने। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने दौरान सूबे विच 2 दर्जन अतवादी सरगर्मियां दीआं घटनावां होईयां ने, जिहड़ियां देश लई वड्डी चिंता दा विशा ने।
ਇਹਦੇ ਰਾਕਟ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਕਟ ਹਮਲਾ ਧਮਾਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। आजादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ आजादी का सफर तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ 165ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ 165ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ, ਸਖਤ ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਇਆ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਭੜਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਰੀਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਤੂਸਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੀਸ ਵਿੱਚ ਗਊ ਅਤੇ ਸੂਅਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਮਈ 1857 'ਚ 3ਜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 85 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਚਰਬੀ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 81 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਵਧ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਲਖਨਊ 'ਚ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ, ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਅਤੇ ਤਾਂਤੇ ਟੋਪੇ, ਬਰੇਲੀ 'ਚ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। 20 ਜੂਨ 1858 ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਅੱਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। 1857 ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ 1858 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 1857 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਲਗਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ 2022 ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ते अटल पेंशन योजना ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ 7 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बीमा ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 7 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। बैंक ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 330 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 330 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ, ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਛਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੱਸੋ ਚਾਹਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 2 ਲੱਖ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਕਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਕੱਸੋ ਚਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਕਮ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ 12 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 42 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 1,22,901 ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 4,55,75,000 ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਟੀ 1 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਡਰ ASI ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ASI ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਪੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਪੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਡਰ ASI ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਨੇਵਾਲਾ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਪਾਲੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ नहीं कर सकिया, जिस नाल बस पलट गई। पंजाब समेत उत्तरी भारत विच गर्मी का प्रकोप लगातार बनिया होया है। हालांकि अज सवेरे जलंधर समेत पंजाब के कई हिस्सों में ठंडियां हवावां चलण नाल लोकां नूं गर्मी तो थोड़ी राहत महसूस हुई, पर मगरों एक बार फिर तेज धुप नाल लोकां नूं अत दी गर्मी का सामना करना पिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलण की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 14 मई तो बाद पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आने की संभावना जताइए। प्रसार भारती के अंग्रेजी समाचार चैनल DD इंडिया के YouTube के 2 लाख तो वध सबसक्राइबर हो गए ने। DD इंडिया हुण देश का पहले नंबर का अंग्रेजी समाचार चैनल बन गया है। DD इंडिया देखने वालों की गिनती में पिछले 8 हफ्तों में 150% का इजाफा होया है। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफार्म देश भर में शानदार कारगुजारी का प्रदर्शन कर रहे हैं और मौजूदा समय में प्रसार भारती के YouTube के सबसक्राइबरों की गिनती 2 करोड़ तो वध हो गई है। प्रसार भारती के 190 तो वध यूट्यूब चैनलों में खेतरी चैनल विशेष तौर पर दक्खन और उत्तर पूरब के खेतरों के चैनल तेजी नाल हरमन प्यारे हो रहे हैं।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।